بڑی ریئر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس ریئر ڈیولپمنٹ میں امریکہ نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو اپنا ڈیفنس پارٹنر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ جو اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ انڈیا کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا، یو اے اور امریکہ ٹرائی لیٹرل انیشیٹوز لیں گے اینڈ کوآرڈینیشن ہوگی۔ پاکستان کی ہمیشہ جنگوں میں ضرورت رہی ہے امریکہ کو۔ اب جب جنگیں ختم ہو گئیں، افغانستان میں پیس آ گیا، سوویت یونین ٹوٹ گیا، اب پاکستان کی کون بات پوچھے گا؟ پاکستان کی ضرورت نہیں رہی۔ کنٹریز آپس میں الائن ہوتے ہیں انٹرسٹ بیس پہ۔ پرائم منسٹر نریندر مودی ایک ایسا برانڈ بن چکے ہوئے ہیں کہ جہاں وہ جاتے ہیں، چاہے وہ انگریز کی دھرتی ہے، وہاں کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں کھڑے ہو، کیونکہ آپ کو پورا ہندوستان ہی نظر آ رہا ہوگا، ہر طرف ہندوستانی لوگ نظر آ رہے ہوں گے۔ دیکھیں، یہ چیزیں پاکستان کو چاہیے تھی۔ ہمیں کب طالبان چاہیے تھے، ہمیں کب ملیٹنٹس چاہیے تھے، ہمیں کب جہادی چاہیے تھے، اور ہم کیوں نہ انڈرسٹینڈ کر سکے؟ ہم اتنے شارٹ ٹرم سوچتے ہیں۔ ابھی بھی ہماری جو لیڈرشپ ادھر یو ایس میں آئی، یو این میں آئی ہوئی ہے، مجھے پتا چلا وہ سیلفیاں بنواتے پھرتے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب جس کا انٹرسٹ ہوگا وہ آپس میں الائن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب یو اے ای اور سعودی عربیہ کی مثال دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو انفلوئنس تھا وہ وہاں پہ بھی ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ یو اے ای کے بہت قریب ہے۔ یہ ریڈنگ انڈیا کے اندر موجود ہے۔ وقت انٹرنیشنلی کافی چیلنجز ہیں، اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کیا اپنا موقف رکھیں گے؟ نمسکار، جے ہند، بندے ماترم دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، بھارت نے پھر دنیا بھر میں اپنی چانکیہ ودیش نیتی کا لوہا منوا کر ثابت کر دیا ہے کہ مودی ہیں تو سب ممکن ہے۔ جی ہاں دوستوں، بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے امریکہ کے 3 دن دورے پر وہ کر دکھایا ہے جو 75 سال میں آج تک کوئی نہیں کر پایا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ امریکہ سیونکت عرب امارات کے ساتھ بھارت جلد ہی ایتہاسک یدھ ابھیاس کر دنیا بھر کو چونکانے والا ہے۔ دوستوں، اس کے لیے تینوں دیشوں کے بیچ سینیہ پرشکشن، یدھابھیاس اور سینیہ چھیتر سے جڑے سہیوگ استھاپت کیے جائیں گے، جس کی گھوشنا امریکہ و یو اے کی شیرش نیتاؤں کی بیٹھک کے بعد سیوکت بیان آدھیکارک طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ دوستوں، یہی نہیں، آج جاری سیوکت بیان میں بھارت ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کا ذکر 5 بار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پڑوسی پاکستان کے حکمرانوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے، اور اس کا خلاصہ خود پاک میڈیا نے کیا ہے۔ تو دوستوں، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے۔ یہ جو جسے بولتے ہیں نا ایک اسیسمنٹ آئی ہے، یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یو ایس یو اے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، اینڈ انڈیا اس میں کہاں فٹ ان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انڈیا کو کہاں پہ لے کے چل رہے ہیں۔ انڈیا وہ کہتے ہیں، یہ دس از دی امریکہ کے جو ڈیفنس سیکرٹری لارڈ آسٹن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ there is a trilateral initiative and coordination among between the US and UAE and India۔ بہرحال یہ ایک چیز ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ یو اے ای تو بڑا چھوٹا سا ملک ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے اس سے؟ انڈیا کیوں یو اے ای کے پاس چلا گیا؟ ابھی کل ہی یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں MBZ، ان کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن سے، وائس پریزیڈنٹ ہیرس سے، اور ٹھیک ہے جی، it means کہ the Americans are putting a lot of interest and relevance in UAE، اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو، انویسٹمنٹس ہوں۔ ابھی حال ہی میں تو انڈینز نے کہا ہے کہ یو اے ای کو کہ ہم اور آپ مل کے جو ہے وہ جتنی بھی جو کریٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر مل کے کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے۔ امریکنز، انڈینز کیوں کریں گے یہ یو اے ای کے ساتھ؟ اٹ مینس یو اے ای جو ہے وہ خطے میں امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ انڈیا اس سارے سسٹم کو سمجھتا ہے، اس ساری گائیڈ لائن کو سمجھتا ہے۔ سو دیٹ از وائی دے وانٹ ٹو ورک کلوزلی ود دا یو اے ای۔ دیکھیں، یہ چیزیں پاکستان کو چاہیے تھی۔ ہمیں کب طالبان چاہیے تھے، ہمیں کب ملیٹنٹس چاہیے تھے، ہمیں کب جہادی چاہیے تھے، اور ہم کیوں نہ انڈرسٹینڈ کر سکے؟ ہم اتنے شارٹ ٹرم سوچتے ہیں۔ ابھی بھی ہماری جو لیڈرشپ ادھر یو ایس میں آئی، یو این میں آئی ہوئی ہے، مجھے پتا چلا وہ سیلفیاں بنواتے پھرتے ہوتے ٹائم اسکوئر دے وچ۔ ٹھیک ہے، اگر تو ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا ہمارے منسٹروں کو بھی شوق ٹائم اسکوئر ہے، تو پھر گل مک گئی، اگر منسٹرز کے بھی شوق ٹائم اسکوئر کی ہیں کہ جی ٹھیک ہے ٹائم اسکوئر جانا ہے، ساتھ اینج کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، بس یہ پرابلمز ہیں ہمارے۔ اب دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ کام کرنے چاہ رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں۔ دیر از سو مچ دے آر ڈوئنگ، اینڈ دین اگلے دن میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا اور یو اے ای جو ہے وہ کریٹیکل
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी मोहम्मद बिन ज़ायद आए हैं तो अमेरिकन ऑफर देम द सेम थिंग। सो ये जो I2UT था, बेसिकली उन्होंने इसराइल को निकाल दिया उसमें से। फिलहाल दे आर वर्किंग इट इंडिपेंडेंटली, वो इसलिए कि इसराइल थोड़ा सा वहाँ पे जो लीडरशिप है वो और चीज़ों में मसरूफ़ हो गई है। वो पहले उन्होंने फ़लस्तीन को कुटिया, हुण और लबनान को कुटन लग पे। और ये बहरहाल क्योंकि इसराइल यूज़र मसरूफ़ हो गया, सो दैट इज़ व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई एंड इंडिया जो है इन चीज़ों में आ गए हैं। तो अब वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है बाद में देखा जाएगा। अब आपको पता है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर तो है, ये व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है। व्हाइट हाउस कह रहा है कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द लैंडमार्क इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 2023 की G20 लीडर समिट में हुआ था। और भी बहुत सारे जिसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि हम इसको ज़रूर जो है वो ज्वाइन करेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। सो अमेरिकन्स को मोटिवेट किया जा रहा है। बाकी इसमें एक बात बताऊँ, तुम्हारा इसका मतलब है सऊदी अरब, इसमें यूएई इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। यूएई इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस कि यूएई जो व्हाइट हाउस की प्रेस स्टेटमेंट है, जो जॉइंट स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट बाइडेन की एंड प्रेसिडेंट ज़ैद की, मोहम्मद बिन ज़ायद की, एमपीज़ेड की, उसमें वो दे आर टॉकिंग ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये जो, और वो इसलिए कर रहे हैं कि सारी की सारी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस है वो इसको एस्टैब्लिश किया जा सके। देखिए रेड सी में कल को क्या होना है, बाबल मंदेब में कल को क्या होना है, ये चीज़ें क्या होनी है, ये वी हैव टू लुक इनटू इट, ठीक है। और वो देखें, इंडिया नीड्स ऑल मिडल ईस्ट। अगर इंडिया के साथ मिडल ईस्ट नहीं ना खड़ा तो इंडिया, याद रखें, ये जो क्रिटिकल सप्लाई चेन है इंडिया इस तक एक्सेस नहीं ले सकता। सॉरी, कि उसकी वजह ये है कि एंड देन इंडिया को उतनी ही ईरान की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई इंडिया कीप्स ऑन मोटिवेटिंग अमेरिकन्स के नहीं सानू ईरान की बड़ी लोड़ है, हमें इस चीज़ की बहुत लोड़ है, वरना हम जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। सो ये चीज़ें जो है वो वहाँ पे हैं। ये आपका क्या ख्याल है कि व्हेन दीज अरब लीडर्स फॉर एग्जांपल गो एंड दे स्पीक, डू दे स्पीक फॉर कश्मीर, विल दे स्पीक फॉर गज़ा? कोई भी नहीं इनमें से बात करता यार, इनके अपने इंटरेस्ट हैं। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं ये आप कौन सा आपने जंग छेड़ के तो हमारे लिए, कि ये जो अमेरिका कह रहा है कि हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस लेके आना चाहते हैं, इसमें इंडिया को भी वो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है जी। कि इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेयर है हमारा। और इसी तरह क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भी चले जाएं, तो उसमें भी वो मौजूद हैं। फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया का तो आपको पता है ऑलरेडी नासा और इसरो कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो भी क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को इस चीज़ में लगाया हुआ है, सो वो तो थैंक्स टू द तालिबान एंड थैंक्स टू हमारी उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप थी, मुशर्रफ साहब, वो उनको दिल था कि अमेरिकन्स आ जाएं और हम मुझे भी थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाएगी और मुझे भी थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे, लेजिटिमेसी भी मिल जाएगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुशर्रफ गॉट अ लेजिटिमेसी फ्रॉम एक्सटर्नल पावर्स, नॉट इंटरनल पावर्स। उस एक्सटर्नल पावर से लेजिटिमेसी मिल गई थी, इंटरनल से तो नहीं मिली थी, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के दरमियान अनगिनत टाइम जो है मीटिंग हो चुकी है। इवन के जो बाइडेन के घर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठहरे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो वो भी 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं 2 दिन लंदन में ठहरने के बाद। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की जो बाइडेन के साथ अब तक कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी। लेकिन अगर हम जो बाइडेन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनके दरमियान बड़े बड़े महंगे गिफ्ट का जो है वो तबादला भी हुआ है, जो हमारे लिए कितनी बाइसे शर्मिंदगी बात है। मोदी साहब जो बाइडेन के घर जा रहे हैं, वहाँ पे ठहर रहे हैं, और जो बाइडेन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही नहीं चाहते। मेरे ख्याल से इसमें शहबाज शरीफ को या इमरान खान या पीटीआई नून लीग में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रम्प थे वो इमरान खान से मिले थे और जो बाइडेन ने इमरान खान से कॉल करने से भी इनकार कर दिया था। आपको पता था जो बाइडेन की जब सिलेक्शन हुई तो ये इस बात का चर्चा किया जा रहा था कि वो इमरान खान की कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो जब शहबाज शरीफ जा रहा है, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और आगे से रिस्पांस क्या मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो बाइडेन जो है ना, उनकी पाकिस्तान को लेके थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी है।
तो इस वजह से वो रिसेप्शन नहीं मिल रहा, वो वेलकम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि अमेरिका, यूएई और भारत की इस ऐतिहासिक जोड़ी को देखकर पाकिस्तान किस तरीके से बौखला गया है और खुद ही चीख पुकार कर अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाया है। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।